Good morning, student. Welcome to e-learning and cable networking programs of Lokmanya Tilak Mahavidyalaya Vani. So last period we have seen the pros 1.4 big data, big insight. In last period we have seen what is big data, its sources and the characteristic features of big data, then uses of big data, in which we saw location tracking, the first point of the chapter. We have seen last period. Today we are going to see the second point of the lesson, understanding the weather pattern. Understanding the weather pattern म्हणजे वातावरणाची स्थिती यांची माहिती. So there are weather sensors and satellites set up all around the globe world. Huge amounts of data is continuously being received from them. So a large number of data we received from weather sensors and satellites. As far as weather pattern is concerned, and they help us to understand the weather and help in weather forecasting. हा जो डेटा आहे तो आपल्याला हे वातावरणाची जी स्थिती आहे ती समजून घेण्यास मदत करतात आणि तीच माहिती वेदर फोरकास्टिंग लोकांना देतात. आता ह्या वेदर फोरकास्टिंग मुळे आपल्याला कशाची माहिती मिळतात? सो वेदर पॅटर्न गिव्स अस अ वॉर्निंग ऑफ इम्पेंडिंग नॅचरल कॅलॅमिटीज, नॅचरल डिझास्टर्स. So these big data provide us information about natural calamities, natural disasters like flood, earthquake and tsunami. हे जे वेदर पॅटर्न आहे ते आपल्याला कशाबाबतची माहिती देतात? तर नैसर्गिक आपत्ती जी आहे, नैसर्गिक संकट जे आहे त्याची माहिती ते देतात. तर त्यामध्ये येतात आपलं फ्लड, अर्थक्विक आणि सुनामी. So these are the natural calamities, natural disasters. So remember this line. What are the natural calamities or what are the natural disasters? They are flood, earthquake and tsunami. So in this paragraph, this sentence is important. So remember this. Necessary precaution to combat them can be made well in advance. So receiving the information about natural calamity, we can take necessary precaution to combat them can be made well in advance. We can take necessary precautions to combat the natural calamities like flood, earthquake and tsunami. तर वेदर पॅटर्न मुळे आपल्याला ही माहिती मिळतात आणि त्यामुळे आपल्याला त्या नैसर्गिक आपत्तीपासून कसं वाचता येईल याचे प्लॅन्स आपल्याला करता येतात. प्लॅन्स आपण करतो आणि त्यामध्ये कोणतीही मनुष्यहानी होणार नाही याची आपण दक्षता घेतो. तर आपलं हे गव्हर्नमेंट ही दक्षता घेतात. तर हा फार मोठा फायदा हा या बिग डेटाचा आपल्याला इथे पाहायला मिळतात. नाहीतर बिग डेटा जर कलेक्ट नसता, हा नसता, स्टोअर नसता, तर काय झालं असतं की नॅचरल कॅलॅमिटी जेव्हा येतात तेव्हा कित्येक लोकांचे जे प्राण आहे ते गेले असते, किती प्राणहानी झाली असती त्यामध्ये. पण बाय द हेल्प ऑफ बिग डेटा
we can save the life of the people. So necessary preparation to combat them can be made well in advance. We can study global warming. So by the help of big data, we can study global warming and predict availability of natural resources like water. म्हणजे कुठे किती पाणी आहे, पाण्याचा स्रोत किती आहे याची माहिती आपल्याला त्या डेटाच्या साहाय्याने मिळू शकते. आपण त्याचा अभ्यास करू शकतो, आपल्याला त्याची माहिती मिळते. सो इन दिस पॅराग्राफ दिस सेंटेन्स इज important, that is key sentence, which the warning of the impending natural calamities like flood, earthquake and tsunami. And we received these data, a large number of data from weather sensor and satellites. तर हा आपल्याला कुठून मिळतो? डाटा वेदर सेन्सर अँड सॅटेलाइट म्हणून. त्यामुळे आपल्याला बऱ्याचशा उपाययोजना करता येतात आणि माणसाचे जे जीवन आहे ते वाचवता येतात. सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, हेल्थ केअर इंडस्ट्री वी आर गोइंग टू सी नाउ. सो टुडे वी सी दॅट other wearable, we see that the people have become health conscious. The smartwatches, other wearable health app in our phone keep on collecting data. Nowadays, people are more conscious about their health. It is true, no doubt. And they have to conscious about their health. The smartwatches, other wearable health app in our phone keep on collecting data. आपल्याजवळ असणारे जे स्मार्ट वॉचेस आहे, वेअरेबल्स आहे, हेल्थ ॲप आहे, त्यामुळं आपला जो डाटा आहे तो डाटा तिथे कलेक्ट केला जातात. We can say that they are our own mini biomedical research device, and we can also say this instrument as the mini biomedical research device. So these all are the mini biomedical research device. We can say, आपण याला काय म्हणू शकतो? एक प्रकारचं मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हाइस याला आपण म्हणू शकतो. दे डिटेक्ट अवर हार्ट रेट. ते काय करू शकतात? आपले जे हार्ट रेट आहे ते डिटेक्ट करू शकतो. They detect and then monitor the patient's sleep pattern. They can also detect the patient's, they can also monitor the patient's sleep pattern. Then keep a record of his exercise, the distance, walk, etc. तर हे सर्व जे माहिती आहे ते रेकॉर्ड केलं जातं, स्टोअर केलं जातं, डेटा स्टोअर केला जातो तिथे. हे जे रिसर्च डिव्हाइस आहे याला आपण मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हाइस म्हणतो, त्यामध्ये ते स्टोअर केलं जातं आणि त्याला काय म्हटलेलं आहे? मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हाइस म्हटलेलं आहे. कोणते आहे ते? हेल्थ ॲप, स्मार्ट वॉचेस, अदर वेअरेबल्स. सो दीज आर द रिसर्च डिव्हाइस. आणि या रिसर्च डिव्हाइसलाच काय म्हटलेलं आहे की मिनी बायोमेडिकल रिसर्च डिव्हाइस. सो they detect us heart rate. They also detect and monitors the patient's sleep pattern, keep a record of his exercise, the distance, walk, etc. हे सर्व रेकॉर्ड केलं जातं, स्टोअर केलं जातं मोबाईलमध्ये या ॲपद्वारे. The analysis of this data collected can give new insight and provide a personalized individual feedback to each and every person.
मग हा डेटा जो आहे तो कलेक्ट केल्यानंतर त्यावरचे जे उपाय आहे ते उपाय प्रत्येकाला वैयक्तिक किंवा पर्सनलाइज्ड आर इंडिव्हिज्युअल फीडबॅक म्हणून त्यांना ते पाठवलं जातात आणि त्यालाच इन्साइट म्हटलेलं आहे. याच्या आधी आपण व्हॉट इज इन्साइट अँड व्हॉट इज बिग डाटा वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस टू कॉन्सेप्ट. Nowadays we have gadgets to monitor blood sugars, blood pressure. आज असे यंत्र आलेले आहे आपल्याकडे की आपण आपलं जे ब्लड शुगर आहे ते स्वतः पाहू शकतो, घरी पाहू शकतो, डॉक्टरकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. ब्लड प्रेशर आहे ते ब्लड प्रेशरही आपण घरी टेस्ट करू शकतो त्या उपकरणाच्या माध्यमातून, जे दवाखान्यामध्ये असतात 24 तास 7ही दिवस ते आपल्याला पेशंटला काय आहे हे जे माहिती आहे ते पुरवण्याचं काम करतो ते उपकरण. 20x4 मॉनिटरिंग कॅन बी प्रोव्हाइडेड टू पेशंट इन हॉस्पिटल टू. दवाखान्यामध्ये सुद्धा तेच उपकरण असतात आणि ते पेशंटला 24 घंटे 7ही दिवस पुरवतात, माहिती पुरवतात. With the help of big data, the doctor can now have better diagnosis of any element. So by the help of big data, the doctor can now have better diagnosis of any elements. म्हणजे जो कोणता रोग असेल त्या रोगावर चांगल्या पद्धतीने उपचार करू शकतं, त्याचं डायग्नोसिस करू शकतं डॉक्टर आज बाय द हेल्प ऑफ बिग डेटा. या बिग डेटाच्या साह्याने अँड द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग्स एक्सेट्रा. आणि त्यावर कोणतं औषध काय आहे हे सुद्धा त्या बिग डेटाच्या साह्यानेच शोधलं जातं. अननेसेसरी गेसवर्क कॅन बी सिग्निफिकंटली रिड्यूस. डॉक्टरचा जो अनावश्यक वेळ होता तो वाचलेला आहे. आधी डॉक्टर काय करायचे की अंदाजे 3 दिवसाचं औषध पेशंटच्या सांगण्यावरून द्यायचे आणि पुन्हा 3 दिवसांनी त्याला बोलवायचं. जर डॉक्टरचं गेस खरं ठरलं तर 3 दिवसामध्ये पेशंट बरा व्हायचा. जर डॉक्टरने केलेलं गेस हे जर खोटं ठरलं तर पेशंट जसाच्या तसा राहायचा. मग डॉक्टर पुन्हा त्याला बदलवून ते औषध देत होता. म्हणजे हे 6-7 दिवसाचा जो वेळ आहे तो डॉक्टरचा इथे वाचलेला आहे. कशामुळे? बाय द हेल्प ऑफ बिग डेटा. बाय द हेल्प ऑफ बिग डेटा अननेसेसरी गेसवर्क कॅन बी सिग्निफिकंटली रेड्यूस. रेड्यूस म्हणजे कमी होणे. Past record of the patient can be maintained and better analysis of the health can be obtained. म्हणजे त्या पेशंटचं आधीचं जे रेकॉर्ड्स आहे त्यावरून ते मेंटेन केलं जातं आणि त्या रेकॉर्डवरून त्या पेशंटचं अनालिसिस करून त्या पेशंटला योग्य प्रकारे ट्रीटमेंट दिली जातं. हे कशाच्या साहाय्याने शक्य आहे तर पास्ट रेकॉर्ड ऑफ द पेशंट, दॅट इज डेटा, बिग डेटा. बिग डेटा हेल्प इन मॉनिटरिंग द आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक अँड डिझीज. एपिडेमिक म्हणजे एक प्रकारचं साथीचे प्रकार ज्याला आपण म्हणतो एपिडेमिक. तर हे साथीचे जे प्रकार आहे याच्यावर औषध शोधण्याचं काम सुद्धा हा डेटा करतो आहे. विथ द हेल्प ऑफ बिग डेटा द डॉक्टर कॅन नाउ हॅव बेटर डायग्नोसिस ऑफ एनी एलिमेंट्स, द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग्स, TC, unnecessary guesswork can be significantly reduced, past record of the patient can be maintained, and better analysis of health can be obtained. Big data help in monitoring the outbreak of epidemic and disease. हे जे साथीचे रोग आहे यावर सविस्तर याचं परीक्षण करून योग्य प्रकारे त्या पेशंटवर ट्रीटमेंट केली जाते. हा सुद्धा त्याचा एक फायदा आहे. जस्ट व्हेन यू पोस्ट युअर मेसेज आय एम डाऊन विथ फ्लू ऑन व्हॉट्सअप और फेसबुक, it will be monitored and the area affected by flu can be easily located and necessary precaution can be taken. एखादी पोस्ट जर तुम्ही व्हॉट्सअपवर किंवा फेसबुकवर टाकली, काय टाकलं समजा तुम्ही की आय एम डाऊन विथ फ्लू, आय एम द पेशंट ऑफ फ्लू, तर लगेच काय होतात ही जी
हा जो डेटा आहे तो स्टोअर होतो आणि त्याच्यावर मॉनिटरायझेशन होतात आणि त्याचं अनालाइज केलं जातं. आणि हा जो पेशंट आहे त्या पेशंटचा नेमका एरिया, नेमकी जागा, लोकेशन ट्रॅक केलं जातं. लोकेशन ट्रॅक केलं जातं की नेमका हा पेशंट कुठे आहे हे ट्रॅक केलं जातं. आणि ट्रॅक केल्यानंतर त्यावरचे जे उपाय आहे, प्रिकॉशन कॅन बी टेकन. प्रिकॉशन कॅन बी टेकन, नेसेसरी प्रिकॉशन कॅन बी टेकन. आणि योग्य प्रकारच्या उपाययोजना केल्या जातात. फार्मास्युटिकल कंपनीज वुड पे ह्यूज अमाऊंट टू रिसीव द हेल्थ डेटा. ह्या ज्या औषधीच्या कंपन्या आहे, या औषधीच्या कंपन्या बऱ्याचसा पैसा खर्च करून लोकांचा जो आरोग्यविषयी डेटा आहे तो गोळा करतात. तो काय करतात? गोळा करतात. सो receive the health data of peoples to promote research in the particular area. आणि त्या एरियाचा रिसर्च केला जातो. आणि नंतर with the help of the big data, with the help of the data gathered, individual are often give suggestion and solution for the problems they are encountering. आणि त्यांना जे प्रॉब्लेम्स भेडसावत आहे त्यावर ते उपाय सुचवतात. संशोधन करून उपाय सुचवतात. काही सूचना केल्या जातात. काही सूचना केल्या जातात. सो द बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा टू द डॉक्टर्स. बेनिफिट्स ऑफ बिग डेटा टू द डॉक्टर्स. टू गेट बेटर डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स. टू गेट better diagnosis of ailment, then to know the effect of any drugs, to know the effects of any drugs, then unnecessary guesswork reduce, unnecessary guesswork reduce of the doctor, डॉक्टरचा जो वेळ आहे तो वाचतो. then help from the past record of the patient, help from the past record of the patient. So these are the benefits of big data to the doctors, to the doctors. Then we are going to see fourth point of the lesson, banking, finance and trading. Banking, finance and trading. So with the big data analyze, the investment pattern of the people can be studied. With the big data analyze, so big data, banking, finance and trading. With the big data analytic, the investment pattern of the people can be studied. New insight have enabled the bank and finance companies to come with suitable plan. Big data has enabled smooth functioning of these agencies and institutions. So big data also used in banking, finance and trading. या मोठा जो बिग डेटा आहे याचा वापर बँकिंग, फायनान्स आणि ट्रेडिंग मध्ये केला जातो. And by the help of big data analytic, the investment pattern of the people can be studied. लोकांचं जे इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्न आहे याचं अनालाइज करून, विश्लेषण करून त्यावर त्याचा अभ्यास केला जातो, स्टडी केला जातो. आणि तो स्टडी केल्यानंतर न्यू इनसाइट हॅव इनेबल द बँक अँड फायनान्स कंपनीज टू कम विथ सुटेबल प्लॅन. आणि मग हा अभ्यास करून, अनालाइज करून त्या कस्टमरला सुटेबल प्लॅन्स प्रोव्हाइड केले जातात. बँक, फायनान्स आणि ट्रेडिंग कडे एक बिग डेटा असतो ग्राहकाचा. त्या ग्राहकाच्या डेटाच्या साहाय्याने बँक, फायनान्स आणि ट्रेडिंग आहे हे काय करतात, त्याचं अनालिटिक करून, त्यांच्या इन्व्हेस्टमेंट पॅटर्नचं अनालिसिस करून, त्याचा अभ्यास करून
त्या ग्राहकांना एक चांगल्या प्रकारचे प्लॅन्स पुरवतात. बिग डेटा हॅज इनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एजन्सीज अँड इन्स्टिट्यूशन. हा बिग डेटा पुन्हा काय करतो? बिग डेटा हॅज इनेबल्ड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ दिस एजन्सीज अँड इन्स्टिट्यूशन. तर त्या इन्स्टिट्यूशनचं जे कार्य आहे ते स्मूथपणे चालण्याकडे किंवा चालण्यासाठी हा जो बिग डेटा आहे तो फार महत्वाची भूमिका बजावतो. सो बिग डेटा प्लेज an important role in the field of banking, finance and trading. सो बिग डेटा मुळे गुंतवणुकीच्या सवयी व पद्धती यांचे विश्लेषण करून बँक त्या आधारे आपल्या योजना बनवतात. आणि त्या योजना ग्राहकाला पुरवतात. बँकिंग अँड फायनान्स सेक्टर इज युजिंग बिग डेटा टू प्रेडिक्ट अँड प्रिव्हेंट सायबर क्राईम्स. बँकिंग अँड फायनान्स सेक्टर इज युजिंग बिग डेटा टू प्रेडिक्ट अँड प्रिव्हेंट सायबर क्राईम. बँक फायनान्स सेक्टर हे काय करतात? या बिग डेटाच्या साहाय्याने जे गुन्हे घडणारे आहे त्याला रोखण्याचं काम करतात. प्रिव्हेंट सायबर क्राईम. आणि पुढे काय घडेल हे सुद्धा सांगितलं जातं. प्रेडिक्ट भाकीत करतात ते. कशाबाबत? कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, आर्चिवल अँड ऑडिट ट्रेल्स. जसं फ्रॉड कार्ड आहे, आजकाल ते व्यवहार खूप चाललेले आहे पण त्याचाही शोध लागतात. कार्ड फ्रॉड जे आहे ते खूप चाललेलं आहे. ऑनलाईन बँकिंग, ऑनलाईन ट्रान्झॅक्शन खूप फसवेगिरी चाललेली आहे आणि ते यामुळे थांबवता येतो. कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, आर्चिवल ऑफ ऑडिट ट्रेल्स etc. By analyzing the past data of their customers and the data on previous brute force attack, bank can predict future attempts. हे जे अटॅक करणारे जे गुन्हे आहे, कस्टमरला फसवायचे, कस्टमरला फ्रॉडमध्ये कस्टमर्सचे पैसे उडवायचे, असे फ्रॉड करायचे, हे जे व्यवसाय आहे या बिग डेटामुळं ते शोधता येतात. बाय अनालायझिंग द पास्ट डेटा ऑफ देअर कस्टमर्स अँड द डेटा ऑन प्रिव्हियस, आधीचा डेटा आणि आता करंटचा डेटा, यावरून बरेचसे जे भाकीत जे त्याला काय म्हणतो आपण, प्रयत्न, अटेम्प्ट्स आपल्या म्हणजे बँकांना करता येतात. बिग डेटा नॉट ओनली हेल्प इन प्रेडिक्टिंग सायबर क्राईम बट इट ऑल्सो हेल्प इन हँडलिंग इश्यू रिलेटेड टू मिस ट्रान्झॅक्शन. काय म्हटलेलं आहे की बिग डेटा नॉट ओनली हेल्प इन प्रेडिक्टिंग युअर सायबर क्राईम, म्हणजे बिग डेटा हा जो आहे तो फक्त तुमचे जे गुन्हेगारीची प्रवृत्ती आहे ही थांबवण्यामध्ये, शोधण्यामध्येच मदत करत नाही, तर बट इट ऑल्सो हेल्प इन हँडलिंग इश्यू रिलेटेड टू मिस ट्रान्झॅक्शन. हा बिग डेटा आपल्या बँकांना मिस ट्रान्झॅक्शन मध्ये सुद्धा मदत करतो. बऱ्याचदा असं मिस ट्रान्झॅक्शन होतात तर ते व्यवस्थित केलं जातं बाय द हेल्प ऑफ बिग डेटा. त्याचं पूर्ण रेकॉर्ड तिथे असतात आणि त्याच्या साहाय्याने ते करेक्ट केलं जातं. अँड फेल्युअर इन नेट बँकिंग, नेट बँकिंग मध्ये काही प्रॉब्लेम्स जर आले तर ऍक्च्युली त्याचं रेकॉर्ड तिथे असतातच, मग त्याच्या आधारे ते करेक्ट केलं जातं. इट कॅन इव्हन प्रेडिक्ट पॉसिबल स्पाइस ऑन सर्व्हर सो दॅट बँक कॅन मॅनेज ट्रान्झॅक्शन अकॉर्डिंगली. म्हणजे सर्व्हर मध्ये किती त्याची पॉसिबिलिटी आहे हे सुद्धा बिग डेटाच्या साहाय्याने त्याचं भाकीत केलं जातं, शक्यता वर्तवली जातात आणि त्यानुसार बँक जे ट्रान्झॅक्शन आहे ते मॅनेज केलं जातं.
सो बिग डेटाच्या आधारे आर्थिक फसवणुकीचे जे व्यवहार आहे ते उघडकीस येतात. बिग डेटाच्या आधारे आर्थिक फसवणुकीचे जे व्यवहार आहे ते उघडकीस येतात व भविष्यात घडू न शकणाऱ्या अशा व्यवहारावर पायबंद घालता येतो. नंतर बँकिंग मधील अपूर्ण व्यवहाराची माहिती प्राप्त होऊ शकते. बँकिंग मधील अपूर्ण व्यवहाराची माहिती या बिग डेटाच्या आधारे प्राप्त होऊ शकते. अशा पद्धतीने बँकिंग, फायनान्स अँड ट्रेडिंग मध्ये बिग डेटाचा कसा उपयोग होतात हे आता आपण पाहिलेलं आहे. द सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशन, द सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशन, that is SEC is using big data to monitor financial market for possible illegal trades and suspicious activities. हा जो आयोग आहे सिक्युरिटी एक्सचेंज सुरक्षा बदल आयोग, Security Exchange Commission SEC is using big data to monitor financial market. हे जे कमिशन आहे हे कमिशन बिग डेटाच्या साहाय्याने फायनान्शियल मार्केट जे आहे, आर्थिक व्यवहार जे आहे त्याचं मॉनिटर केलं जातं, त्याचं परीक्षण करतं आणि पॉसिबल इलिगल ट्रेड्स अँड सस्पिशियस ऍक्टिव्हिटी आणि त्यामधल्या जे इलिगल ट्रेड्स आहे आणि संशयास्पद क्रिया आहे त्या शोधून काढतो. द SEC is using network analytic and natural languages processors to identify possible frauds in the financial market. आता फायनान्शियल मार्केटमध्ये जे फ्रॉड होतात ते फ्रॉड भाषेच्या आधारे ही सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशन जे आहे ते शोधतात. भाषेच्या आधारे आज SEC सुद्धा हे जे आयोग आहे हे सुद्धा बिग डेटाच्या आधारे आर्थिक गैरव्यवहाराचा अभ्यास करून त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम करतात. आर्थिक व्यवहाराचा अभ्यास करून त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम हा आयोग करतो. सिक्युरिटी एक्सचेंज कमिशन SEC. High frequency trading HFT is an area where big data find a lot of uses today. So high frequency trading is an area where big data find a lot of uses used today. Here big data algorithms are used to make trading decisions. Today, the majority of equity tradings now take place via data algorithms that increasingly take into account signal from social medias, networks and news websites to make buy and sell decisions in split second. So by the help of big data, high frequency trading also work. And हे सुद्धा जे गैरव्यवहाराचा अभ्यास करून त्यावर नियंत्रण ठेवण्याचं काम हा सुद्धा आयोग करतो आहे. हाय फ्रिक्वेन्सी ट्रेडिंग. सो इन दिस वे वी completed 3 points here and time is over now. So here we stop and further paragraphs are points of the lesson. Which points? Sport, advertising and entertainment. So these 3 points we will see in next period. Thank you.